I think we have covered that. Screen is visible. Okay. So, Yes. last to last lecture again today. First, we will summarize the points that we have covered related to this unit. Okay. So first, we have started with the history of this Verilog. Okay. Then, what are different reserved keywords that are using in this Verilog? So that reserved keyword that we should not use as a module name or a module header. Okay, so there are some reserved keywords in case of Verilog. Then we have discussed about the lexical elements that are present in the Verilog. Then data type representation in Verilog. Okay, so how you can represent it, the binary data, then how you can represent the octal data, how you can represent the decimal data. So all that data representation methods also we have discussed. Okay, for example, if you have to represent the 3-bit say decimal data, so for example 4459. Okay, so how you can represent? First you have to write the 3, that means number of digits, then uh, dash, or you can say just what we can say comma, then 3 dash d, that d is for the decimal, and followed by that 3-bit number, that is 459. So this is how you can represent the hexadecimal, decimal, octal, binary. Okay, so we have discussed that also. Then we have discussed about the structures and hierarchy that we are using in the Verilog. That means, for example, in any design, which module you should consider as a top module, or how your design flow will be, right? So first there will be a top module, then there will be a inner box, then there will be a, again, inner box if that module have. So likewise you have to what we decide the hierarchy of your design or structure of your design, right? So top module, then its sub module, then its sub module, then its sub module. Likewise you have to define and decide the hierarchy of your design. Okay, so that part we have already covered in last lecture. So now today we will cover this operators point. Okay, so simple thing, see, any language you study, no matter you study Java, you study Python, you goes on studying Perl, .NET, any language, right? So VHDL, Verilog, System Verilog, these are also languages, okay, that are used for the hardware defined HDL type of circuits. Okay, so these are the hardware description languages. Name itself indicates these are the languages, right? These are the specific languages. So each and every language you consider C, C++, Java, PHP, .NET, Verilog, System Verilog, VHDL. These all are the languages that we are using for the programming purpose. Okay, so purpose may be different, but these are the languages. Some of the low level languages, some of them are the high level languages. That is the difference. But when you say any language, what it means, it must have its own syntax, it must have its own data types, it must have its own operator types, operand types, right? It must have object, data object types, right? In every language there are some concurrent statements, there are some sequential statements in every language. Okay, so as we are as we have already discussed VHDL, so VHDL language we have studied. VHDL, you consider VHDL as a one language, as a C, as a C++. That means it is not equal to C++, but तुम्ही जेव्हा सी शिकलात तेव्हा तुम्ही काय कुठनं सुरुवात केली? पहिले सी लँग्वेज म्हणजे काय, त्याची हिस्ट्री,
बरोबर आहे. त्याच्यात डेटा टाइप्स कुठले असतात? इंटिजर, फ्लोट, कॅरेक्टर, राइट? मग इथे पण व्हीएचडीएल पण एक प्रकारची किंवा ही व्हेरिलॉग आपण शिकतोय आता. ह्या दोन्ही पण एक सेपरेट लँग्वेजेस आहेत, प्रोग्रामिंगच्या लँग्वेजेस आहेत. त्या आपण शिकतोय. राइट? मग त्या फक्त त्या वापरतात कशासाठी? सी कॅन बी यूज फॉर सम कंपायलर डिझाइन और सम असेंबली डिझाइन. पर्पज डिफरंट आहे. व्हीएचडीएल व्हेरिलॉग हे हार्डवेअर डिस्क्रिप्शन नॉर्मली कॉम्प्लेक्स डिजिटल डिझाइन करण्यासाठी व्हीएचडीएल व्हेरिलॉग किंवा सिस्टीम व्हेरिलॉग या लँग्वेजेस वापरतात. पण ह्या एक इंडिव्हिज्युअल लँग्वेजेस आहेत. हे तुम्ही पहिले डोक्यात बसवा. बरोबर आहे. मग आता नंतरचा प्रश्न येतो, की जेव्हा जर का तुम्ही ही लँग्वेज एक म्हणताय, तर त्या प्रत्येक लँग्वेजचे काहीतरी डेटा टाइप्स किंवा आपण काय म्हणू स्पेसिफिकेशन्स असले पाहिजेत का नाही? जसं की सीचे काही स्पेसिफिकेशन आहेत. डेटा टाइप्स कुठकुठले वापरतात. नंतर प्रिंट करण्यासाठी काय, आउटपुट पुट करण्यासाठी कुठलं स्टेटमेंट वापरायचं. बरोबर आहे. तुम्ही जर का सी मध्ये प्रिंट एफच्या ऐवजी दुसरंच काहीतरी वापरलं, तर तुम्हाला ते आउटपुट मिळेल का? बरोबर आहे. किंवा तुम्ही युजरकडनं डेटा घेण्यासाठी काय वापरता? स्कॅनएफ वापरता. बरोबर आहे. मग त्या स्कॅनएफच्या ऐवजी त्याचा जो सिंटॅक्स आहे SCANF ह्याच्याऐवजी तुम्ही काहीतरी वेगळंच लिहिलं तर ती वर्क होईल का? नाही. मग हे सगळे काय आहेत? हे त्याचे सिंटॅक्स आहेत. त्या सी लँग्वेजचे हे फिक्स्ड सिंटॅक्स आहेत. ज्यांनी कोणी ही लँग्वेज बनवली आहे त्याचे ते सिंटॅक्स आहेत. त्याच्यात त्याच पद्धतीनं लिहावं लागतं तर तो कोड रन होतो. तसंच व्हीएचडीएल काय किंवा व्हेरिलॉग काय ह्या पण एक लँग्वेजेस आहेत आणि आपण त्याचे व्हीएचडीएलचे आपण सगळे सिंटॅक्स शिकलो की बाबा त्याच्यात डेटा टाइप्स कुठले, मग त्याच्यात कुठले स्टेटमेंट कसे वापरायचे, केस कसं वापरायचं. बरोबर आहे. जसं सी मध्ये पण तुम्ही लूप शिकला तर व्हीएचडीएल मध्ये पण आपण लूप शिकलो की सी मध्ये फॉर लूप कसा लिहायचा, इन्क्रिमेंट ऑपरेटर कसा वापरायचा. बरोबर आहे का नाही? हे सगळं तुम्ही शिकलात का? तर ती एक सेपरेट लँग्वेज आहे. तसंच व्हीएचडीएल काय किंवा व्हेरिलॉग काय ह्या पण एक सेपरेट लँग्वेजेस आहेत आणि त्याचे आपण सिंटॅक्स किंवा त्याचे स्पेसिफिकेशन्स आपण व्हीएचडीएलचे आपण दुसऱ्या युनिटमध्ये शिकलो, सॉरी फर्स्ट युनिटमध्ये, आणि व्हेरिलॉगचे आपण थर्ड युनिटमध्ये शिकतोय. तर पहिले तुम्ही ह्याच्याकडे एक लँग्वेज म्हणून बघा. इट इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. व्हेरिलॉग इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. मग त्याच्यात काय काय असतं ते आता आपण सगळं शिकतो. जसं आपण व्हीएचडीएल मध्ये शिकलो. बरोबर आहे का नाही? व्हीएचडीएल मध्ये डेटा ऑब्जेक्ट्स कुठले असतात? सिग्नल, कॉन्स्टंट, व्हेरिएबल. डेटा टाइप्स 9 प्रकारचे पाहिले. ऑपरंट्स कुठकुठले असतात ते पाहिले. लॉजिकल ऑपरंट्स म्हणजे काय? की ज्याच्यावर क्रिया करायची आहे. ए प्लस बी. त्यामध्ये ए, बी काय झाले? ऑपरंट. आणि प्लस हे काय झाला? ऑपरेटर. कुठल्याही लँग्वेजमध्ये हे फिक्स असतं. 6 क्लास ऑफ ऑपरेटर्स पाहिले आपण व्हीएचडीएल मध्ये. म्हणजे आपण काय शिकलो? त्या लँग्वेज संबंधी आपण सगळी माहिती घेतली की ती लँग्वेज वापरून कसा कोड लिहिता येईल. तसंच या तिसऱ्या युनिटमध्ये आपण व्हेरिलॉग ही एक लँग्वेज आहे की जी थोडीशी सी बेस्ड आहे. बरोबर आहे. व्हेरिलॉग आणि सी हे खूप समान आहेत, सारखे आहेत. ती एक लँग्वेज आहे की जी थोडीशी सी बेस्ड आहे. त्याची आपण माहिती घेतोय किंवा आता ही लँग्वेज वापरून कसं प्रोग्राम लिहिता येईल आपल्याला. सो दॅट वी आर ऍक्च्युअली वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड दॅट. अगेन वी आर रिवाइजिंग द सेम. समजतंय की व्हीएचडीएल, व्हेरिलॉग, सिस्टीम व्हेरिलॉग ह्या एक प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत. हे तुम्ही पहिले डोक्यात ठेवा. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस दिस सेम थिंग बट ओके एनिवे यू हॅवंट अंडरस्टूड बट नाव राईट नाव यू कॅन अंडरस्टूड दॅट. मग त्या लँग्वेजमध्ये ऑपरेटर्स कुठले, त्या लँग्वेजमध्ये असाइनमेंट्स कुठले, त्या लँग्वेजमध्ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स कुठले वापरतात, त्या लँग्वेजमध्ये डेटा रिप्रेझेंटेशन कसं करतात. मग हे सगळं आपल्याला शिकायला नको, तरच आपण त्या लँग्वेजमध्ये कोड लिहू शकणार आहोत. डझंट मॅटर वेदर इट इज व्हीएचडीएल, व्हेरिलॉग और सिस्टीम व्हेरिलॉग, नो प्रॉब्लेम. तिन्हीत काय फरक आहे? व्हीएचडीएल ही पास्कल बेस्ड आहे, व्हेरिलॉग ही सी बेस्ड आहे, सिस्टीम व्हेरिलॉग ही थोडीशी सी प्लस प्लस बेस्ड आहे, सीपीपी बेस्ड आहे. बट द थिंग इज ह्या पण एक इंडिव्हिज्युअल प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत ॲज लाईक पायथॉन, जावा, सी, सी प्लस प्लस. मग जेव्हा तुम्हाला पायथॉन शिकायचं असेल तुम्ही कशापासून शिकणार? हेच शिकावं लागणार पायथॉन मध्ये पण की व्हॉट आर द डिफरंट डेटा टाइप्स आर इन पायथॉन, व्हॉट आर द डिफरंट लेक्झिकल एलिमेंट्स देअर इन पायथॉन, व्हॉट आर द डिफरंट operators in Python, what are different array or string statements, how to write that string statement. ओके. मग हे त्या पायथॉन लँग्वेजचे काय झाले? स्पेसिफिकेशन झाले. तसंच जर का व्हेरिलॉग ही पण आपण एक लँग्वेज म्हणतोय तर त्याचे पण एक स्पेसिफिकेशन असणार का नाही? ते आपण या चॅप्टर मध्ये शिकलोय की बाबा
व्हेरिलॉग ही लँग्वेज वापरून आपण कसा डिजिटल डिझाईनचा कोड लिहू शकतो. मग त्यासाठी आधी ती लँग्वेज शिकणं गरजेचं आहे तुम्हाला. बरोबर आहे. मग ते आपण लँग्वेज शिकत आहोत या तिसऱ्या युनिटमध्ये, की व्हेरिलॉग लँग्वेज शिकत आहोत आणि ती व्हेरिलॉग लँग्वेज वापरून आपल्याला आता कोड लिहायचे. आधी तुम्हाला मी डायरेक्ट सांगितलं तुम्हाला सी न शिकवता हा कोड माझा सी मध्ये लिहा, पण तुम्ही पहिले काय म्हणाल, सर व्हॉट इज सी लँग्वेज, हाऊ टू राईट कोड इन सी लँग्वेज, व्हॉट आर द हेडर फाईल्स इन सी. त्या हेडर फाईल्स तुम्ही शिकलात. सेम आपण VHDL किंवा व्हेरिलॉग मध्ये ते लायब्ररीज शिकलो. बरोबर आहे. सी मध्ये जर का तुम्हाला ते हेडर फाईल काय करतात हे माहित नसतील तर तुम्हाला कोड लिहिता येईल का? नाही लिहिता येणार. त्या हेडर फाईलचं फंक्शन काय हे तुम्हाला माहिती आहे, म्हणून तुम्ही कोड लिहू शकताय. तसंच VHDL मध्ये पण ते लायब्ररीचं फंक्शन काय, पॅकेज फंक्शन काय हे आता तुम्हाला माहिती आहे, म्हणून तुम्ही VHDL चा कोड लिहू शकताय. सांगायचं तात्पर्य काय, VHDL काय, व्हेरिलॉग काय, या एक लँग्वेजेस आहेत, प्रोग्रॅमिंगच्या लँग्वेजेस आहेत आणि त्याची आपण स्पेसिफिकेशन शिकतोय. ठीक आहे. इट्स अ सिंपल पार्ट ऍक्च्युली. अंडरस्टूड एव्हरीवन? समजलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. So today we will discuss about that operator parts. Okay. की आता व्हेरिलॉग मध्ये कुठकुठल्या प्रकारचे ऑपरेटर्स असतात. बरोबर आहे. VHDL मध्ये आपण पाहिलं की देअर वर 6 क्लास ऑफ ऑपरेटर्स. प्रेसिडेन्स इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बरोबर आहे. डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरंड्स देअर आर सम 6 ऑपरेटर्सचे क्लास VHDL मध्ये आपण शिकलोय. मग आता व्हेरिलॉग मध्ये ते कसे असतात, व्हेरिलॉग मध्ये ऑपरेटर्स कुठकुठले वापरता येतात ते आता आपल्याला शिकायचंय. ओके. सो in Verilog there are also some types of operators that we can use. So first type is the relational operators. Okay, the same types we have studied in VHDL also. Okay, but now in Verilog it is as we have discussed, it is mostly C based. So there are some simplified types of operators that are present in Verilog. Okay, so first type is a relational operator. Okay, now what do you mean by a relational operator? नावच सांगते त्याचं रिलेशनल म्हणजे काय, की त्या कुठल्या दोन ऑपरंट्स मधलं रिलेशन सांगणारा असा तो ऑपरेटर आहे. की दोन मधलं रिलेशन म्हणजे काय, की तो जास्त आहे, कमी आहे, बरोबर आहे, इक्वल टू आहे किंवा नॉट इक्वल टू आहे, हे म्हणजे रिलेशन आहे ना. ए आणि बी मी सांगितलं की ए आणि बीचं काय रिलेशन आहे, म्हणजे वेदर ए इज इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर दॅन बी, ए इज लेस दॅन बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी. बरोबर आहे. हे म्हणजे हे ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हे म्हणजे काय, की त्या दोन व्हॅल्यू मधलं रिलेशन आपल्याला सांगते की त्या दोन व्हॅल्यू कशा आहेत, एकापेक्षा कोणी मोठा आहे, जास्त आहे, बरोबर आहे का बरोबर नाही आहेत एकमेकाच्या. बरोबर आहे. हे सांगणारा ऑपरेटर म्हणजे रिलेशनल ऑपरेटर. बरोबर आहे. राईट. सो मेनली दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज इन अ एक्सप्रेशन. ओके. So these type of operation used in a form of expression. That means what we can say if sentences. Normally, if you want to write the if case, or if you want to write say what we can say if else if case. So there this operator is mostly used. This operator returns a logical value 1, true, or true 0. That means 1 0 or false. Okay, that means true false. True means 1 and 0 means false. Okay, and if there are any, x means unknown and z means high impedance. Okay, so if there are any unknown or high impedance bit returns, it always returns the unknown value. That means false on expression. मग आता हे रिलेशनल ऑपरेटर कुठकुठले आहेत, तर लेस दॅन. फर्स्ट ऑपरेटर इज लेस दॅन. दॅट मीन्स ए लेस दॅन बी. बरोबर आहे. दोन्हीतलं रिलेशन सांगतोय का नाही, की बाबा ए हा बी पेक्षा लहान आहे, म्हणजे ए आणि बीचं रिलेशन काय, तर ए हा बी पेक्षा लहान आहे, हे त्यामधलं रिलेशन झालं. बरोबर आहे. सो लेस दॅन, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बी. दॅट मीन्स ए हा ए एवढाच आहे किंवा बी पेक्षा मोठा आहे. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू म्हणजे काय, ए हा बी एवढा आहे किंवा बी पेक्षा मोठा आहे. So this is also kind of relation, less than or equal to, right? So these are the relational operators: less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. Okay, so these are the relational operators that we can use in Verilog. Next type is arithmetic operators. Okay,
Next type is arithmetic operators. Mata name itself suggests arithmetic. What do you mean by this? So any arithmetic operation, plus, minus, division, subtraction, multiplication. Okay. So these arithmetic operators or these arithmetic operations can be represented by using these arithmetic operators. Okay. So example is given in the slide. So first sign is a multiplication. That means C is equal to A multiply B. बरोबर आहे. इथं आपण कुठला अरिथमॅटिक ऑपरेटर वापरलाय? मल्टिप्लिकेशन. बरोबर आहे. म्हणजे सी हे ए गुणिले बी. तर हा गुणिले म्हणजे हा अरिथमॅटिक ऑपरेटर आपण इथं वापरलेला आहे. राईट. नेक्स्ट इज अ डिव्हिजन. ओके. A divided by B. That means it initiates A and B. Okay. So A will get divided by the B. Next is a summation or आपण त्याला काय म्हणू? बेरीज. A आणि B ची बेरीज. So plus is a summation operator. डिफरन्स वजाबाकी पण होऊ शकते. बरोबर आहे का नाही? वजाबाकी पण एक प्रकारचा अरिथमॅटिक ऑपरेशन आहे. तो सबस्ट्रॅक्ट B फ्रॉम A. सबस्ट्रॅक्ट बी फ्रॉम ए म्हणजे ए मधून बी वजा करायचं. ए मधून बी वजा करायचा. आणि थर्ड वन इज अ मॉड्युलस. सो हाऊ यू कॅन रिप्रेझेंट मॉड्युलस ऑपरेटर? बाय युझिंग पर्सेंटेज साइन. बाय युझिंग पर्सेंटेज सिम्बॉल. ओके. ए पर्सेंटेज बी. दॅट मीन्स ए mod of b. A mod of b. Right? So these are the arithmetic operators that we can use in Verilog. Right? So unary operators, that means plus minus. So these are the nothing but what we can say unary operators. And first is the binary operators. That means it takes the two operators at a time. And unary operators means what? Plus and minus. So in case of unary operators, specify the sign of the operand. Negative numbers are represented as 2's complement. Okay. So in case of unary operators, so negative numbers are represented as a 2's complement. म्हणजे कुठलाही निगेटिव्ह नंबर जो असतो त्याचं 2's कॉम्प्लिमेंटच्या फॉर्म मध्ये त्याचं रिप्रेझेंटेशन होतं. राईट. अँड इन केस ऑफ युनरी ऑपरेटर यू हॅव टू स्पेसिफाय द साइन ऑफ द ऑपरंड. साइन ऑफ द ऑपरंड. ऑपरंड म्हणजे कोण? ए किंवा बी. आता या केसमध्ये ए किंवा बी हा ऑपरंड झाला तर त्या ऑपरंडचं जे साइन आहे ते तुम्हाला स्पेसिफाय करावं लागतं. ओके. So this is about the arithmetic operators. Next part is logical operator. Okay. Next part is logical operator. So again, what do you mean by this logical operator? आता आपण पहिले शिकलो की रिलेशनल. Okay. Less than, greater than, that is the one operator class. Next is arithmetic. अधिक, वजाबाकी, बेरीज, भागाकार हे सगळे येणार अरिथमॅटिक. आता लॉजिकल ऑपरेशन्स म्हणजे काय येतात? ॲज वी आर what we can say concerning the digital design part. ओके. आपण डिजिटल डिझाईन करतो त्यामुळे डिजिटल डिझाईन मध्ये काही काही लॉजिक गेट्स असतात. बरोबर आहे. मग ते इक्विव्हॅलंट लॉजिक गेट्स तुम्ही what we can say how you can represent that in this programming language by using the operators. So there must be some logical operators. And or not हे जे बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन्स आहेत ते पण आपल्याला वापरावे लागणार आहेत. मग त्याचे सुद्धा ऑपरेटर्स पाहिजेत. दॅट्स वाय दिस लॉजिकल ऑपरेटर क्लास इज देअर. ओके. सो what are different logical operators are there? So first one is a double ampersand sign. ओके. डबल ampersand sign. त्याचा अर्थ काय होतो की इट्स A and B true returns one bit true or false value. Right? So it is also kind of logical operator. Right. So double ampersand A double ampersand B. That means what? If A and B is true, that means after ANDing the A and B, if it is true, that means if that ANDing result is 1, then it will automatically returns the 1 bit true value. बरोबर आहे. म्हणजे जर का A and B फॉर एक्झाम्पल A 0 आहे आणि B 1 आहे, उत्तर काय येणार आहे? 0. सो वेदर इट इज ट्रू? नो. ट्रू म्हणजे आपण काय म्हणतोय? ऑलवेज इट रिझल्ट इज 1. देन इन केस दॅट वी कॅन से इट रिझल्ट इज ट्रू.
झिरो रिझल्ट आहे म्हणजे फॉल्स आहे. झिरो रिझल्ट आहे म्हणजे फॉल्स आहे. सो इट रिटर्न्स द वन बिट ट्रू ऑर फॉल्स ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन युअर कंडिशन. दॅट मीन्स ए अँड बी ह्याचं उत्तर जर का झिरो आलं, राईट, किंवा 1 आलं, तर तो एक बिट ट्रू ऑर फॉल्स व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे. म्हणजे इफ इट इज ट्रू देन इट विल रिटर्न 1, इफ इट इज फॉल्स इट विल रिटर्न 0. कारण ट्रू म्हणजे 1 आणि फॉल्स म्हणजे 0 हे लक्षात ठेवा, राईट. पण ऑपरेशन काय त्याच्यात, लॉजिकल ऑपरेशन अँडिंग ऑपरेशन. म्हणजे आधी तो ए आणि बी चं अँडिंग ऑपरेशन करणार, त्याचा रिझल्ट चेक करणार आणि तो रिझल्ट जर का ट्रू असेल म्हणजे 1 असेल तर 1 रिटर्न करणार, तो रिझल्ट जर का फॉल्स असेल तर तो 0 रिटर्न करणार. सो इट्स अ मीनिंग ऑफ दॅट डबल ampersand sign. What is meaning of double vertical lines? It's a OR operation. It's a OR operation. A or B is true, then return one bit true or false value. म्हणजे आधी ए आणि बी चं तो ऑरिंग ऑपरेशन करणार, ऑर करणार, आणि मग सपोज उत्तर त्याचं 1 आलं, दॅट मीन्स ट्रू, इट विल रिटर्न दॅट ट्रू व्हॅल्यू. अँड इफ उत्तर त्याचं 0 आलं, दॅट मीन्स फॉल्स, इट विल रिटर्न दॅट फॉल्स व्हॅल्यू. ट्रू म्हणजे 1, फॉल्स म्हणजे 0 हे लक्षात ठेवा. राईट, समजते सगळ्यांना. देन एक्सक्लेमेटरी साइन. थर्ड वन इज अ एक्सक्लेमेटरी साइन, that is a not, right? Exclamatory A, that means not of A, right? So condition, for example, if not of A is there, then C is equal to B. That means if A is a not of true assign, then B to C. That means if not of A is not true, that means जर का A चा नॉट घेतल्यानंतर ती जर का व्हॅल्यू ट्रू येत नसेल तर C विल गेट व्हॅल्यू B. दॅट मीन्स B ची व्हॅल्यू ही C ला ट्रान्सफर होणार. C इज इक्वल टू B. म्हणजे जी काही B ची व्हॅल्यू आहे ती C ला मिळणार. कधी? इफ नॉट ऑफ A चा नॉट ट्रू असेल तर, राईट. Then second thing is again the same example we have discussed here, that double ampersand sign. So it is always what we can say ANDing operation, and if it is true then it will return the 1, if it is false then it will return the 0 value. Okay, so this is about the logical operator. Then again there are some equality and identity operators. Okay, equality and identity operator, but this part we will discuss in next lecture. Okay, so today we will stop here. So what we have discussed today's lecture, we have discussed about the first one, that is a arithmetic operator, relational operators, and third one that we have discussed is a logical operators, right? ऑपरेटर्स म्हणजे आपल्याला कुठल्या प्रकारचे ऑपरेशन्स व्हेरिलॉग मध्ये करता येतात ते आपण डिस्कस केलं, बरोबर आहे. मग कुठल्या प्रकारचे ऑपरेटर्स आपण वापरू शकतो व्हेरिलॉग मध्ये? रिलेशनल ऑपरेटर वापरू शकतो, त्यानंतर अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स वापरू शकतो, त्यानंतर काही लॉजिकल ऑपरेटर्स पण आपण वापरू शकतो, राईट. सो वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट दिस 3 क्लासेस ऑफ ऑपरेटर. नेक्स्ट क्लास इज इक्वॅलिटी अँड आयडेंटिटी ऑपरेटर्स. इक्वॅलिटी अँड आयडेंटिटी म्हणजे काय, की ते दोन्ही एकमेकांशी इक्वल आहेत का, इक्वल नाही आहेत, बरोबर आहे, राईट. सो दिस इज अ सेपरेट क्लास ऑफ ऑपरेटर, इक्वॅलिटी अँड identity operator. Okay, so this class of operator that we will discuss in next lecture. Okay, today we will stop here. If you have any doubt related to the bits that we have covered today, you can ask me right now. आज आपण जे काही बिट्स कव्हर केले ऑपरेटर्स रिलेटेड, ही 3 क्लास आपण शिकलो ऑपरेटर्सचे, रिलेशनल, अरिथमॅटिक अँड लॉजिकल. या तिन्ही मध्ये तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारा. Or everyone understood this? Everyone understood? Okay, then we will stop here. We will continue in next lecture.